بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارا کنٹینیوشن کہ یہ منافقین جو ہیں دونوں طرح سے باتیں کرتے کہ اگر انہیں مسلمانوں کو مومنوں کو فائدہ ہوتا تو کہتے کہ کاش ہم وٹنس کرتے یہ چیز، اگر مصیبت پہنچی تو کہتے اچھا ہوا ہم نہیں گئے، ہم بچ گئے۔ یہ دیکھیں اس طرح کے یہ لوگ تھے، یعنی موقع پرست جس کو کہتے ہیں، جہاں ہوا وہیں کے یہ لوگ ہو جاتے تھے، یعنی اچھی ہوا چلی تو ہم بھی ہیں، ورنہ کیا ہے تم جاؤ اور تم اور تمہارا اللہ جا کر لڑو، ہم یہاں پر ہیں۔ تو اس قسم کے یہ لوگ تھے جو اللہ نے یہاں پر بتایا ہے، دیکھیں ان دو آیتوں کے اندر 74 فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دے۔ یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو اب کیا فرما رہا ہے؟ فَلْيُقَاتِلْ، یعنی انہیں تو لڑنا چاہیے، انہیں تو جنگ کرنا چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں سب کو لڑنا چاہیے۔ اللہ کو جو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، جو ہمیں لڑنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ بیچ دیتے ہیں اپنے زندگی کو، اس دنیا کو۔ کون بیچ دیتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو اللہ کی راہوں میں لڑتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں۔ کس کے عوض؟ آخرت کے عوض۔ یعنی ان کو زندگی نہیں چاہیے، ان کو یہ دنیا کی زندگی بالکل نہیں چاہیے، ان کو تو یہ ہے کہ ہمیں آخرت مل جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ یہ ہے مومنوں کا معاملہ۔ اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جنگ کرے اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، یعنی پھر وہ قتل کر دیے جائیں، یا پھر وہ غالب آ جائیں، تو ان قریب اللہ ان کو کیا دے گا؟ اجرن عظیمہ دے گا۔ تو اللہ یہی کہتا ہے اگر وہ وکٹری ان کو ملی، if they won the war، اگر جنگ جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑنے تو نکلتے ہیں لیکن اگر جیتتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہار جاتے ہیں تو بھی یہ کیا ہے؟ جیت ہی جاتے ہیں۔ اگر وہ شہادت پا بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے تو اللہ نے جو رکھا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ یہی کہتا ہے ان کے لیے تو وہ اجرن عظیمہ ہے، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اور ہم میں سے سبھی جانتے ہیں کہ ایک شہادت، ایک شہید، ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے کہ پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں کہ ان کے تمام تر گناہوں کو معافی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کاش کہ ہم میں سے ہم بھی سبھی اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بیکاز ایسی موت مانگنی یہ پریسٹیجیس موت ہے، یہ اس جیسی دوسری موت ہے ہی نہیں۔ مریں گے، مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، ہمیں مرنے کے سوائے دوسری دنیا ملنے کی نہیں۔ ہاں وہ دنیا، وہ جو نیور اینڈنگ دنیا ہے، وہ دنیا تو ہمیں مرنے کے سوائے ملنے والی نہیں۔ تو ہم دنیا میں رہ کر مطلب فار ایور کے لیے رہ بھی نہیں سکتے۔ تو اس سے اچھا یہ نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی تبلیغ کرتے ہوئے مارے جائیں، اللہ کی چیزوں کو سیکھتے ہوئے مارے جائیں۔ تو دیکھیے اللہ کی جو بولتے ہیں شہادت، صرف تلوار لے کر جنگ میں جا کر شہید ہونے والے ہی شہید نہیں کہلاتے۔ شہادت جو ملتی ہے بہت سارے کیٹیگریز ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے
اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے، یہ ہمیں مانگنا چاہیے، بیکاز یہ پریسٹیجیس موت ہے، اس جیسی دوسری موت نہیں ملنے کی کسی کو۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ نے جتنے بھی کیٹیگریز رکھے ہیں شہادت کے، شہادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نظام کو، اللہ رسول کے نظام کو، اس کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے آخرت مطلب مر جانا، اس کی راہ میں مر جانا یا مارے جانا اس کی راہ میں۔ ایون اس میں بہت ساری کیٹیگریز آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، کس طرح موت آئی تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ ہاں، کوئی جا رہا ہے دین سیکھنے جا رہا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا شہادت تو پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کوئی ڈیلیوری ماں بچے کی ڈیلیوری کرتی ہے، وہ مر جاتی ہے، وہ بھی شہادت کو پہنچ جاتی ہے۔ کوئی مطلب بہت سارے کیٹیگریز ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کی موت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ کون سی؟ شہادت کی۔ شہادت ہمارے دین اسلام کی شہادت پیش کرنا، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ رسول، ان کی سچائی، ان کی کتابوں کی گواہی دینا، اس دین کی گواہی دینا، اور گواہی دیتے دیتے اس دنیا سے چلے جانا، یہ ہے شہادت کا مرتبہ جس کو ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے ہم آج جو سن رہے ہیں ہم سب کے لیے بھی اس طرح کی موت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ پھر تو اللہ کہتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا دیے گئے ہیں، اور وہ فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ تو یہاں پر ابھی جو چیز مڑ رہی ہے وہ کہاں پر دیکھیں، وَمَا لَكُمْ لَا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہے کہ تمہیں اللہ پوچھ رہا ہے، جو بھی استطاعت رکھتا ہے، جو بھی ایبل پرسن ہے، اللہ پوچھ رہا ہے لا یقاتلون فی سبیل اللہ، تم کیوں نہیں جنگ کرتے اللہ کی راہ میں؟ تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں یہاں پر ہم سے۔ والمستضعفین، حالانکہ یہ مستضعفین یعنی کمزور طبقہ، ہمارے معاشرے میں کچھ طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور کچھ کمزور طبقہ، موسٹلی غریب لوگ، بلو پاورٹی لائن پر جو رہتے ہیں، یا جو استطاعت بالکل بھی نہیں، جس کی ایبلٹی نہیں ہوتی، جن کی بوڑھے، بچے اور ضعیف لوگ، یہ جب ستائے جاتے ہیں، کہیں بھی یہ لوگ جب ستائے جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی، تو اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے ان کو بچانے کے لیے؟ کیوں نہیں ان دشمنوں سے جنگ کرتے تم؟ یعنی دیکھو، عورتیں کمزور طبقہ ہیں ہماری، اور بوڑھے بچے کمزور طبقہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو یہ ایک ایک جگہ پر آپ سنو گے کس طرح سے ستائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ لے کر چلو، آج جو مسئلہ پیش آ رہا ہے ہمارے انڈیا میں، موسٹلی بہت جگہ جگہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، کمزور طبقے دبائے جا رہے ہیں، روندے جا رہے ہیں، نا انصافیاں ہو رہی ہیں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں آج۔ لیکن ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہم نہیں دبائے جا رہے ہیں نا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا نا، تو ہم کھا پی کر آرام سے عیش میں جی رہے ہیں آج۔ ہمارے لوگ، چلو ہمارا جو طاقتور طبقہ، چلو ہم عورتیں ہیں، ہم بچے ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہمارا طاقتور ہمارے مرد حضرات، ہمارے بیٹے، کس میں وہ آتا ہے کہ ارے ہمارے لوگ اس طرح سے دبائے جا رہے ہیں تو ابھی ول فائٹ فار دیم۔ ابھی لے کر چلو جو جنگ ہماری چھیڑی ہوئی ہے غزہ کے اندر، مجھے بتاؤ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کون سی دنیا کی کون سی طاقت وہاں پر ہے ان کو بچانے کے لیے؟ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا پورے ممالک سے لوگ وہاں پہنچ جانے چاہیے، ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے۔ ہمارے کمزور طبقہ وہاں پر مارا جا رہا ہے، آئے دن خون خرابی ہو رہی ہے، لیکن مجھے بتائیں دنیا میں کون ہے ایسا جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جو ان کو
हेल्प कर रहा है? कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हमारे मुसलमान इतने कमजोर हैं? क्या हमारे मुसलमानों में कोई भी ताकत, इतनी भी ताकत नहीं है कि हम अपने बच्चे, बूढ़ों को, औरतों को बचा सकें? ये हर ममालिक में है। ये तरीका जो मैं कह रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह कहता है तुम क्यों नहीं लड़ते? अल्लाह के लिए अपनी क्यों जानों को इतना संजो कर, संभाल कर रखे हुए हो? क्यों नहीं आगे बढ़ते तुम लड़ने के लिए, इनको बचाने के लिए, अपने बच्चों को, अपने औरतों को? और क्या कहते हैं देखें, और फिर फरियाद कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, हमको इस बस्ती से निकाल। और ये लोग फरियाद क्या कर रहे हैं, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये सब, कि ये बस्ती जहां पर हमें सताया जा रहा है, या अल्लाह हमें यहाँ से निकाल। ए रब, देखिए क्या कह रहा है अल्लाह यहाँ पर, रब्बना अखरिजना मिन हादिल करिया जालिमी अहलुहा, यानी करिया, इस बस्ती से, यानी हम, हमें निकाल, अखरिजना, निकाल हमें इस बस्ती से जो यहाँ पर हम पर जुल्म हो रहा है, जालिमी अहलुहा, यहाँ रहने वालों पर इस तरह से जुल्म हो रहा है, और अपनी तरफ से हमारा कोई हिमायती और मददगार पैदा कर दे। और क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर, ये दुआ में क्या कह रहे हैं, या अल्लाह हमें तो यहाँ से निकाल तो दे, और साथ में हमारा कोई मददगार, कोई हिमायती, कोई सपोर्टर हमारे लिए भेज दे। आज आप गजवा के कितने यूट्यूब देखते होंगे, क्या कह रहे हैं सभी? सभी किसी न किसी अंदाज में आकर, बेचारे आज नेट के जरिए से, कहाँ थोड़ा बहुत नेट मिलता नहीं मिलता मालूम नहीं, क्या हालात हैं, अल्लाह नोज बेटर, लेकिन किसी ना किसी दुनिया की तरफ ये पहुंचा रहे हैं हमारी हालत क्या है, अपनी हालत हमारे तरफ पहुंचा रहे हैं, और कह रहे हैं प्लीज प्लीज हेल्प अस। हमारे बाहर जितने ममालिक में मुसलमान हैं, उनसे वो प्लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्प अस। मुझे बताएं, कौन हेल्प कर रहा है उनको? कोई हेल्प नहीं कर रहा उनको। ये देखिए यहाँ पर हमारे अफसोस का मुकाम है हम तमाम मुसलमानों के लिए। इवन दुआएं भी हम करते हैं तो मुझे लगता है हम थक जाते हैं। हम एक दो नमाजों में दुआएं करते होंगे, या एक दो दिन करते होंगे, या एक महीना भर करते होंगे, फिर क्या हो जाता है, फिर अपनी दुनिया हमारी अलग से शुरू, और उनको हम भूल जाते हैं। उनके लिए दुआएं भी करना हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ये हमारा मामला है। क्यों? हमें कोई चोट नहीं पहुंची, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो किसी और का हो रहा है। जबकि अल्लाह सुब्हाना तआला, अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है, हम भाई भाई हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक को चोट एक को चोट पहुंचे तो दूसरे को भी चोट पहुंचना चाहिए। ये हदीसें जो बयान होती है ना हमारी मुसलमानों के लिए, ये, इसमें क्या हमने मतलब, या तो अव्वल तो मालूम नहीं होगा हदीसें, या तो फिर इसका हमें वही क्या बोलते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम लोग। हदीसें हैं, बस क्या करना है। तो ये देखें, और वो एक मुसलमान का जत्था कैसे होता है, एक दीवार, कहते एक ईंटों की दीवार होती है, अगर एक ईंट गिर गया तो फिर वो दीवार ही गिर जाती है। तो ये मामला तो हमारे साथ ऑलमोस्ट हो चुका है मुसलमानों के साथ। हमारी तो दीवार की दीवार गिरा दी है दुश्मनों ने। एक ईंट भी गिरने नहीं देना था हमने, तो हमारा क्या, आज मामला हो चुका है, दीवार की दीवार खत्म हो चुकी है। तो ये सिर्फ अफसोस करने का मुकाम चल रहा है हमारे मुसलमानों के अंदर। यही अल्लाह कहता है, तुम्हें क्या वजह है कि, क्या चीज है कि तुम्हें रोकती है कि तुम ऐसे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हेल्प के लिए पुकार रहे हैं, उनकी मदद को नहीं जा रहे हो? तो ये हमारे अरबों को, आई डोंट नो, कुछ बोल के फायदा भी नहीं यहाँ पर, यानी जो ताकत रखते हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या चीज हैं फिर? तो हमारे पास तो सिर्फ बचती है दुआएं करना। तो हमारी तो दुआएं क्या हैं, जारी और सारी रहनी चाहिए इनके लिए। और यहाँ पर फिर अल्लाह क्या कहता है,
यहाँ इशारा उन मासूम बच्चों, औरतों और मर्दों की तरफ है जो मक्का में और अरब के दूसरे कबीले में इस्लाम कबूल कर चुके थे मगर हिजरत करने से कासिर थे। ये यहाँ पर जो बात आई है बच्चों की, ज़ईफों की, औरतों की, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम हिजरत करे मदीना को, तो हिजरत ऐसे ही नहीं होती थी नहीं पहले जमाने में। उनको वसाइल चाहिए थे और ट्रांसपोर्ट चाहिए था, खर्चा पानी चाहिए था, बहुत सारी चीजें थी। तो मक्के से जब हिजरत कर रहे थे वहां पर बहुत सारी औरतें छूट गई थी। किसी के मर्द हजरात ही हिजरत कर गए थे, किसी के खानदान में बाप ही हिजरत कर गया था, बाप बेटे गए चले गए थे। तो जो बूढ़े थे, जो ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल था उनके पास, घोड़े खच्चर जो भी है, वो मदीने मक्का में रह गए थे, बच्चे रह गए थे, औरतें रह गई थी। तो फिर उनको, फिर वहां के रहने वाले जो मक्का के हमारे दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन कुरैश मक्का, वो बहुत सताए गए थे। तो वो अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह हमें क्या कर, इस बस्ती से निकाल, हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो ये चीज उस वक्त नाजिल हुई थी, लेकिन आज हमें ये हर दौर में लगाना पड़ेगा ना। हर दौर में, हर मुल्क में हमारे आज ये सिलसिला मुसलमानों के साथ जारी है। यानी वो कहीं नहीं जा सकते, मरने के सिवाय उनके पास दूसरा चारा ही नहीं है। और ये उस जमाने में मक्के में यही हालत थी। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, क्या हमें यहाँ से निकाल अल्लाह, या तो कोई हमें हेल्पर भेज दे, कोई हिमायती भेज दे हमारे लिए। तो इस तरह से यहाँ पर इस दुआ का देखे सबब बनता है नाजिल फरमाने का। और फिर मिल लदुन का वलिया, यानी कोई अपने पास से हिमायती भेज दे। वजअलना मिल लदुन का नसीरा, और बना दे हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार, यानी वही कोई मददगार ही हमारे लिए भेज दे अल्लाह। तो ये अपने, ये जुल्म जो हो रहा था उन पर मक्का के अंदर, उसकी ताब नहीं लाकर ये अल्लाह से रो रो कर दुआएं करने लगे थे। अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, वो जो ईमान लाए और जो जंग करते हैं अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना कफर युकातिलूना फी सबीलित तागूत, और वो जिन्होंने कुफ्र किया वो जंग करते हैं किससे, तागूत के रास्ते में। फकातिल अवलिया शैतान, तो बस जंग करो दोस्तों से शैतान के। इन कैद शैतानी कान दईफा, यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जिन लोगों ने ईमान का रास्ता अपनाया है, देखे अल्लाज़ीना आमनू, जिन लोगों ने ईमान का रास्ता अपनाया है वे अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने इनकार का रास्ता अपनाया है वे तागूत के राह में लड़ते हैं। यहाँ दोनों की बात हो रही है। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की राह से लड़ते हैं, अल्लाह की राह में लड़ते हैं। और जो कुफ्र, काफिर हैं, कुफ्र करने वाले हैं, वो कहाँ लड़ते हैं, शैतानों के साथ मिलकर लड़ते हैं, तागूत के साथ, उसके रास्ते में लड़ते हैं। फकातिलु अवलिया शैतान, यानी जिन्होंने क्या किया, तागूत की राह में लड़ते हैं, तो शैतान के साथियों से लड़ो, और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में बहुत ही कमजोर है। यहाँ पर अल्लाह क्या फरमा रहा है, तुम लड़ रहे हो, तुम्हें शैतान की राहों में लड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि शैतान की चालें जो है हकीकत में नजर तो आती है पावरफुल, लेकिन हकीकत में दे आर वेरी दाइफ, कमजोर हैं ये लोग। ये हम इनकी भपकियों से हमें डरना नहीं चाहिए। ये बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर्स लेकर बैठे हैं। अरे ये डरपोक है, इसलिए तो पावरफुल चीजें, आइटम्स बनाई है इन्होंने। मैंने दे डोंट डिपेंड ऑन देयर, क्या बोलते हैं, पावर, यानी अपनी ताकत कुवत जो अपने आप में उनके पास कुछ भी नहीं है। ये डरपोक इतने हैं, ये इस्लाम के नाम से डरते इतना है कि इन्होंने क्या किया है, ये तमाम जो चीजें बनाई हैं, बड़ी बड़े पावरफुल
ये मिसाइल्स और ये न्यूक्लियर पावर और पता नहीं क्या क्या चीजें, ये तमाम इन्होंने क्यों बनाई हैं? ये डरपोक लोग हैं, डरपोक किस्म के लोग हैं ये खुद सामने आकर लड़ नहीं सकते। हमारे हमारे जो जितनी लड़ाइयां हुई शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जंग के अंदर जाकर लड़कर जीते हैं ये लोग, अपनी जानों से खेल कर जीते हैं ये लोग। मुझे बताएं, ये जो पावरफुल पावरफुल बोलते हैं आज सारे, बटन दबाकर लोगों की जानों से खेलते हैं, कहीं नजर आते हैं? सामने नजर आते हैं कहीं? कौन कौन सा लीडर नजर आता है? मैदान में कौन नजर आते हैं? ये दूसरों को कीड़े मकोड़ों को जैसे मार रहे हैं। ये बटन दबा 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 कर ये क्या कर रहे हैं? फतह हासिल कर रहे हैं और अपने आप को पावरफुल कहते हैं। ये हाउ दिस पीपल आर पावरफुल? एक ईमान वाले के सामने किसी एक को तो आके खड़ा करने को बोलो और लड़ने को बोलो, तो पता चले कि कौन पावरफुल है। मुसलमान पावरफुल है कि ये काफिर पावरफुल है? तो ये देखिए चीजें, ये शैतान, मुसलमान अल्लाह की राह में लड़ते हैं, अपनी जानों निछावर करते हैं, डरते नहीं है ये लोग, और ये शैतान की चालें चलते हैं। और शैतान की चाल अल्लाह कहता है क्या? कमजोर है, बहुत कमजोर है। हम सबको भी ये समझ लेना चाहिए कि वी शुड नॉट फियर दीज पावर्स, सुपर पावर्स। हमें खौफ नहीं खाना चाहिए इनसे। देखिए मरना सबको है, हमारी जब मौत आनी है आएगी। क्या इनके न्यूक्लियर पावर से हमारी मौत होगी? अभी इतने पूरी दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स बने हुए हैं, तो क्या ये न्यूक्लियर पावर मारकर ही दुनिया खत्म करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। होगा वही जो मंजूर इलाही होगा। यानी किसकी मौत कैसे है ये अल्लाह लिख चुका है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट लिख चुका है। हमारी मौत कहाँ किस वक्त होगी तयशुदा है। तो अब ऐसे हम इंतजार नहीं करेंगे कि अमेरिका या इजराइल हमारे पर बॉम्ब फेंकेगा और हमारी मौत होगी। तो हमें इस चीज से बिल्कुल भी बेखौफ हो जाना चाहिए। अल्लाह खुद फरमा रहा है, देखें इस शैतान की चालें जो है ना बहुत ही कमजोर हैं। हमें डरना नहीं चाहिए इनसे, बल्कि हमें और अपने आप को एनकरेज करना चाहिए, अपने आप को और मतलब ऊपर उभारना चाहिए इनके खिलाफ, इन दुश्मनों के खिलाफ। और जो भी पावरफुल हैं, जो भी इस्तिताअत रखता है, जो भी ताकत रखते हैं, उनको जिनको हेल्प की जरूरतमंद को हेल्प की जरूरत है, उनको हमें पहुंच जाना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम वहां पर जाकर बचाने जाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी वहां पर। देखिए अभी जंग के अंदर इतनी जंगें हुई हमारी, देखें आप, खालिद बिन वलीद का अगर अकेले सहाबी का किस्सा लेते हैं, इतनी जंगें लड़ी उन्होंने, तो क्या वो उनकी मौत भी जंग के अंदर हुई? खालिद बिन वलीद की आप जाकर देखो, जाकर पढ़ो उनको। इतनी जंगें जीती उन्होंने अपने बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर, लेकिन मौत नहीं हुई। जंग में किसी की तलवार लगकर मौत हो सकती थी ना। तो बहुत सारे सहाबा कराम जंग में जाते थे, लेकिन सब शहीद नहीं हो जाते थे। शहीद वही हो जाते थे जिनके तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया था, उस वक्त उसका मरना तय था, तो अल्लाह ने उनको शहादत दे दी। फॉर एग्जाम्पल अभी आज का हमारा इसके हिसाब से ले लें, हसन तो हुए शहीद, हुसैन का करबला का किस्सा ले लें। उनको देखिए अभी इस उम्र में मौत तो आनी थी। देखिए ये समझने की बातें हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम को इस जमाने में या किसी भी जमाने में मौत तो आनी थी, तय थी। तो क्या घर में बैठे बैठे मर जाते तो अच्छा था? कि सबसे जो मैंने कहा अभी अजीम मौत जिसको कहा जाता है, शहादत की मौत, उससे वो चले गए दुनिया से, तो कौन सी मौत अच्छी हुई उनके लिए? तो ये हमें सोचना चाहिए। अल्लाह ने तो उन्हें एजाज नवाजा, एजाज बख्शा, उन्हें शहादत का, शहीद का मर्तबा दिलाकर लेकर गए उनको। जितने भी हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान तमाम लोग गए करबला के अंदर, उन्हें तो अल्हम्दुलिल्लाह शहादत की मौत नसीब हुई, वरना तो मरना तो कहीं भी था ना। वो तो शहादत की मौत तो नहीं होती ना।
راستے میں کہیں مرتے, گھر میں بیٹھے کہیں مرتے, یا کوئی وہاں پر یعنی کسی نہ کسی طرح بیماری کی وجہ سے مرتے, لیکن شہادت کی موت تو نہیں ہوتی. تو انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا دیکھیں انہیں اعزاز دیا, انہوں نے شہادت یعنی شہادت دی, وٹنس کیا اللہ کے نظام کا, اللہ کے دین اسلام کو وٹنس کرتے ہوئے شہادت دے دی, اور دنیا کو ایک عظیم پیغام دے کر چلے گئے کہ ہم اللہ کے لیے, ایک اللہ کے لیے, اس کی وحدانیت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے جانوں کو پیش کر رہے ہیں, شہادت کے جام پی رہے ہیں ہم. یہ ہمیں میسج دے کر چلے گئے سارے. ہم کیوں دکھ منا رہے ہیں آج؟ دکھ کیوں منانا چاہیے ان کا؟ ہم دیکھو جہاں دیکھو موسٹلی دیکھو شیعہ لوگ دکھ منا رہے ہیں. دکھ کس چیز کا بھائی؟ وہ تو ان کو عظیم موت مل گئی, انہیں شہادت کی موت مل گئی. دکھ کس چیز کا؟ دکھ تو ہمیں منانا ہے اب کہ ہماری موت جانے کیسے ہوگی, گیدڑ کی ہوگی کیا کس کی ہوگی, اور کہیں راستے چلتے ہوئے ہوگی یا کہیں بیمار پڑ کے ہوگی. تو ہمیں سوچنا چاہیے جو بچے ہیں دنیا میں, کیا ہم بھی شہادت کی موت ہمیں بھی ملے گی یا نہیں ملے گی. تو آج الحمدللہ اس رکوع میں 10th رکوع النساء, یاد رکھیں ہر رکوع کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے کہ اللہ کی راہ کو وٹنس کرو, اللہ کی راہ میں اپنے شہادت دو یا اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرو. لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے اس رکوع کے اندر, 10th رکوع کے اندر. تو ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جو ہم نے کہا سنا, وہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو کیا ہے, عمل کی توفیق دے. ہمیں بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے, جامع شہادت نصیب فرمائے. اللہ کی راہ میں اللہ کو وٹنس کرتے ہوئے, اللہ کے دین کو وٹنس کرتے ہوئے اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں. جب تک زندہ رہیں ہم دین, ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں, اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.